سے مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو افضل قرار دیا ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے افضل کہا اس وجہ سے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا. ایسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، وہ بھی تمام مہینوں میں کیا ہے؟ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ ربیع الاول کا تیسرا مہینہ ہے، اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مہینے میں پیدا ہوئے. کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں. پیر کا دن تھا. کل کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے. تو پیر کے دن آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. 12 کا بھی آتا ہے اور 22 کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تاریخ مختلف ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کی. تاریخ کے بارے میں ابھی بات نہیں ہے، لیکن دن متعین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو پیر کا دن تھا، اور پیر کے دن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہر آدمی مانتا ہے کہ پیر کے دن اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے. کون اللہ کے نبی؟ تو تمام نبیوں کی سردار، تمام نبیوں میں سب سے افضل اور تمام انسانوں میں سب سے افضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے لاڈلے پیغمبر ہیں. ان سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی انسان، کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس دنیا کو بنایا ہے. ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہ ہمارے نبی اگر اس دنیا کے اندر نہ بنائے جاتے، چاند سورج ستارے نہ بنائے جاتے، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سپرد کی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کی ہے، وہ کتاب پہ نازل نہ کی جاتی، ہم پر اور آپ پر نماز فرض نہ ہوتی، اس دنیا کا وجود ہی نہیں ہونا تھا. اس دنیا کا وجود کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا چاہا اور اپنے حبیب کو اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اس کائنات کو سجایا، سنوارا اور اس دنیا کو خوبصورت بنایا. اونچے اونچے آسمان بنائے، اونچے اونچے پہاڑ بنائے، اس دنیا کے اندر سمندر، زمین اور خوبصورت بیل بوٹے اور پودے بنائے. اچھے سے اچھے پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر کھلائے. جب پوری کائنات سے ذکر تیار ہوئی اور پوری دنیا کا نظام بالکل اچھی طریقے سے لیول پر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا. ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امتی ہیں. تو یہ مبارک مہینہ ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، دوسرے مہینوں سے افضل ہے یہ مہینہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی اسی مہینے کے اندر کیا ہوئے تھے؟ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، اصحاب فیل کا. یاد ہے؟ اصحاب فیل کا واقعہ بتایا تھا آپ لوگوں کو. اس واقعے سے 50 دن بعد یا 50 دن پہلے اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے. 571 عیسوی کی انگریزی تاریخ. بہرحال تو اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کے نبی پر درود شریف کا خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی کے انعامات کو، اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانی کو پڑھنا. اسلام کو یا اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے اندر پیدا ہوئے اور 40 سال اپنی زندگی کے مکے کے اندر گزارے. تمام لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سچا مانتے تھے. اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو ایماندار نہیں مانتے تھے. دشمن بھی یہ بات کہتے تھے کہ مکے کے اندر کوئی بھروسے کا آدمی ہے تو محمد ہے. اتنا بھروسہ لوگ اللہ کے نبی پر کرتے تھے. لیکن 40 سال عمر گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور پہاڑی کے اوپر جا کر اعلان کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو وہاں اکٹھا کرتے ہیں. جب تمام لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں
अगर मैं तुम्हें इस बात की इत्तला दूँ या इस बात की खबर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे या नहीं? तो तमाम लोगों ने कहा कि आप सच्चे हैं और आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 40 साल ज़िंदगी आपकी हमने देखी है, आपने 40 साल में कभी भी एक मरतबा झूठ नहीं बोला है। इसी तरह और बहुत सारी बातें अल्लाह के नबी ने उन कुफ़ार मुशरिकीन से जो मक्के के रहने वाले वहाँ जमा थे उनसे पूछी। उन तमाम लोगों ने हर बात के जवाब में यही कहा कि हम आप पर भरोसा करते हैं, आप ईमानदार हैं और आप हमेशा सच बोलने वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद ऐलान किया कि अल्लाह का मुझे हुक्म है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इस बात का ऐलान करूं कि मैं तुम्हारा आखिरी नबी हूं और अल्लाह ने मुझे नबूवत देकर दुनिया के अंदर भेजा है। जैसे ही नबूवत का ऐलान किया तो तमाम के तमाम लोग दुश्मन बन गए। वही लोग जो अल्लाह के नबी को सच्चा कहते थे, सदका तभी कबूल होगा जब हम नमाज सही पढ़ेंगे। सारे नेक कामों का दारो मदार नमाज पर है। अगर नमाज खराब, न रोज़े कबूल, न ज़कात कबूल, न हज कबूल, कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अगर नमाज में कमी निकल गई तो तमाम की तमाम इबादतें अल्लाह साइड में लगा देंगे। इनका मेरे यहाँ कोई एतबार नहीं है। पहले नमाज दिखा दो, अगर नमाज ठीक तो नमाज की बरकत से ज़कात की कमी पूरी कर दी जाएगी। रोज़े में कमी है, अल्लाह पूरी कर देंगे। हज में कमी रह गई, नमाज की बरकत से पूरी हो जाएगी। अगर नमाज में कमी है तो किसी इबादत की वजह से नमाज की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तमाम इबादतों को रद्द कर देंगे। हमारी बात समझ में? तो नमाज सही पढ़ा करेंगे जी। इधर उधर नहीं देखना है नमाज में बिल्कुल भी। इखलास से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए नमाज पढ़नी चाहिए। बड़े हो जाए आप लोग, छोटे नहीं। जीनत बड़ी होगी, आदमी बैठी बड़ी होगी। अल्लाह ऐसी नमाज से खुश होते हैं, नबी ऐसी नमाज से खुश होंगे या नाराज़? नबी से या अल्लाह से हमारी मोहब्बत का जो दावा है वो सच्चा है, झूठा है? तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करके हम कामयाब होंगे, नाकाम होंगे? नाकाम होंगे ना। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ देकर अपनी जानों को कुर्बान करके, अपने मालों को कुर्बान करके, अपने घर मकान को कुर्बान करके ये दीन हम तक पहुँचाया है, हमें भी इसी तरह से इस दीन की हिफाजत करनी है और अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक हमें बन करके दिखाना है। सच्चे आशिक कैसे बनेंगे? जब अल्लाह के नबी की बातों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाएंगे, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी कभी झूठ नहीं बोला। पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा झूठ नहीं बोला, कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला है। हम अपने आप को देखें, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं हम? झूठ के अलावा कोई काम करते ही नहीं। अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी की चुगली नहीं की। हम क्या करते हैं? सुबह निकलता है दिन और शाम तक काबिल तो नहीं है, इस काबिल भी नहीं है कि तुझसे माफ़ी मांग सकें। लेकिन तेरी ज़ात भी है जो माफ़ कर सकती है। तो वह हमारा रब है और हम तुझे अपना माबूद मानते हैं। तेरे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। तेरे दर के अलावा हम किसी दर पर नहीं जाते हैं। गुनाह भी करते हैं तो यही से माफ़ी मांगते हैं। तेरी नाफरमानी करते हैं तो यही से माफ़ी मांगते हैं। तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। मासूम बच्चों का कोई गुनाह कोई कसूर नहीं है। तो मासूम बच्चों की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमारे छोटे बड़े तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हम उन तमाम गुनाहों से माफ़ी के तरफदार हैं जो हमने जानबूझ कर किए हैं। या अल्लाह जो हमसे अनजाने में हुए हैं।
या अल्लाह दिन के उजाले में बहुत से गुनाह किए होंगे, या अल्लाह रात के अंधेरे में बहुत से गुनाह किए होंगे, या अल्लाह तुम बहुत से नाफरमानियाँ ऐसी की हैं जिनका हमें भी इल्म नहीं है, या अल्लाह लेकिन तेरी ज़ात को सब जानने वाली है। या अल्लाह तो तमाम दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा। मदरसे ही तेरे दीन के मुहाफिज के सबसे दावेदार हैं। या अल्लाह मदरसों के अंदर ही तेरे दीन की हिफाजत होती है। या अल्लाह मुस्लिमों की इनकी तरफ कड़वी नजर है। या अल्लाह मदरसों के अपनी ज़ात की बरकत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह दुश्मनों के इरादों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत लिखी है तो उन्हें हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो उनका इस दुनिया से खात्मा फरमा। या अल्लाह उनको इस दुनिया से उनका नाम व निशान मिटा दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह खासतौर से हमारे कारी नई साहब की तबीयत खराब है। या अल्लाह तुमको भी शिफाए कामिला अता फरमा, मुफ्ती अता फरमा, असर पैदा फरमा। हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर ताज़ कायम फरमा। हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, को बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे असातिज़ा का साया हमारे सरों पर ताज़ कायम फरमा। या अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं मुफ्ती साहब, या अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मदरसे के लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं, या अल्लाह उसके अंदर जो रुकावटें पैदा हो रही हैं, या अल्लाह की तमाम रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह